नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला एक नज़र हुण तक दीयां चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। 125 दिन चलने वाले इस महा अभियान तहत प्रवासी कामिਆਂ ਨੂੰ रोजगार मुहैया कराउण ते देश के पेंडू खेतरां विच मूल ढांचा तैयार करने लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ तेजी नाल लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण तक प्रवासी मजदूरों की लियाकत नाल शहरों का विकास हो रहा सी, पर हुण ये लोग अपने पिंडों के विकास लई मदद करनगे। 6वें कौमांतरी योग दिवस मौके भलके देश भर में लोग अपने घरां अंदर योग करके डिजिटल प्लेटफार्मां राहीं आपस में जुड़नगे। कोविड महामारी कारण कौमांतरी योग दिवस के इस वार का विषय है सेहत लई घर अंदर योग। कौमांतरी योग दिवस मौके दूरदर्शन के सारे चैनलों ते डिजिटल प्लेटफार्मां ते सवेरे 6:30 बजे विशेष प्रोग्राम का प्रसारण होगा। पाकिस्तान वालों जम्मू कश्मीर के उड़ी और रामपुर सैक्टरों में की गई गोलीबारी दौरान 7 भारतीय नागरिक जख्मी। जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले नाल लगती कौमांतरी सरहद ते BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को हथियारों समेत सुट लिया। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु प्रोग्राम तहत लॉकडाउन कारण विदेशों में फंसे कोई 3.25 लाख भारतीयों को वतन वापस लिया गया। लॉकडाउन कारण पाकिस्तान में फंसे 778 भारतीयों को 25 तो 27 जून तक 3 पड़ावां तहत अटारी वाघा सरहद राही भारत भेजा जाएगा। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 3,95,000 तो पार हुई। कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 54.13% तक पहुंची। पंजाब के डॉक्टरी सिक्ख्या ते खोज मंत्री OP सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार कोविड मरीजों की सहूलत लिए निजी हस्पतालों के रेट तय करने जा रही है। हुण तक पंजाब में कोरोना वायरस के 2 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 सूबे में गरीब कल्याण रोजगार अभियान तहत एक वड्डी देहाती जनतक कार्ज स्कीम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान नाल प्रवासी कामिਆਂ ते देहात में रहंदे भारतीयों को रोजी रोटी के मौके मुहैया करवा के पेंडू खेतरों के विकास में वड्डे पद्धर ते मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके लॉकडाउन कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों तो अपने घरी परते प्रवासी मजदूरों नाल गलबात भी की। प्रधानमंत्री वालों गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही बिहार के खगड़िया जिले में पैंदे तेलीहार पिंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इलावा होरना सूबों के मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में की गई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान सांझे सेवा केंद्रों ते कृषि विज्ञान केंद्र राही चलाया जाएगा। यह अभियान 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों के सांझे यत्नों ते विभागों के सहयोग नाल लागू किया गया है, जिन्हां विच देहाती विकास, पंचायती राज, सड़की आवाजाही और शाह मार्ग, खाना पीण योग पानी और साफ सफाई, वातावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, नवीं और नविआउणयोग ऊर्जा, सरहदी सड़कों, टैलीकॉम और खेतीबाड़ी विभाग शामिल ने। 125 दिना गरीब कल्याण रोजगार अभियान मिशन मोड तहत लागू किया जाएगा। इस विच प्रवासी कामिਆਂ ਨੂੰ रोजगार मुहैया कराउण ते देश के पेंडू खेतरों में मूल ढांचा तैयार करने लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ तेजी नाल ਅਤੇ केंद्रित होकर लागू किया जाना शामिल होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि अज एक इतिहासक दिन है, क्योंकि अज के दिन गरीब लोगों की भलाई और उन्होंने रोजगार लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य मकसद लोगों को उन्होंने रुचि और हुनर मुताबिक रोजगार के मौके मुहैया करवाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इन्होंने लोगों ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਣਦਾ है ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार के महा अभियान तहत 50,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे, जिस नाल देहाती खेतरों में आधुनिक सहूलतां विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने दस्सिया कि प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम शुरू हो गया है तां जो उन्होंने उन्होंने हुनर अनुसार काम मिल सके। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से
गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ਭਲਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 61ਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ 1,09,000 ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 12,000 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 60,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 588 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ PS ਖਰੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 778 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 54% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,95,048 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 14,516 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,832 ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 2,636 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 92 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।